जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। यह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संजोग विजोग तुरों ही हुआ। पंच तात कर पुतला किया। साहे कै फुरमायण जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन अखै पढ़हारे। उरद मुख महागुबारे। सास सास संभाले सोई। उथे खसम चढ़ाए लया। विचों गरबै निकल आया। खसम विसार दुनी चित लाया। आवे जाए पवाइय जोनी। रहन न कितही थाए पया। मेहरबान रख लैन आपे। जी जंत सब तिसके थापे। जन्म पदार्थ जिन चलिया। नानक
आया सो परवान थिया, मेहरवान रख लैन आपे, जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदारथ जिन चलिया नानक, आया सो परवान थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार भाई प्रतपाल सिंह जी दुख निवारण वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। अपनी किरत कमाई विचों दसवंध कढ़ के धर्म अर्थ खर्चो, धर्म के प्रचार वास्ते गुरु घरां विच जां जिथे लोड़वंदा गरीबां वास्ते लंगर चलते ने, उन्हां लंगरां वास्ते गुरु घर दीआं महल इमारतां वास्ते, गरीब बच्चियां दी पढ़ाई वास्ते, बिमारां दी दुखियां दी दवाई वास्ते, गरीबां दी सहायता वास्ते जदों आपां धर्म अर्थ कढ़िया होया दसवंध खर्चांगे, ये वधेगा भी फुलेगा भी। सतगुरु तुरठणगे, मुड़ अपनियां बख्शिशां दे नाल साडियां झोलियां भरनगे। गरीब दी मदद दा अर्थ 500 रुपया खुला करा के गुरुद्वारे दे बाहर चंगे भले गुरसिखां नूं मंगतियां वास्ते बैठण लई मजबूर करना कि तुसी रुको, मैं तुहानूं 10-10 रुपये देवांगा। ये अपराध है भाई। गुरमुख प्यारिओ, अज किसी भी गुरुद्वारे विच जाइए, उत्थे 2 4 5 सज्जन इस भावना नाल बैठे हुंदे ने, दानी आएगा 10 रुपये देगा। तुहाडीआं फैक्ट्रियां विच हजारां हजारां बंदे काम करते ने, तुसीं इन्हां नूं अपनी समर्था मुताबक 1 जां 2 जां 3 व्यक्तियां नूं स्पॉन्सर करो, अपनी फैक्ट्री विच नौकरी दे दिओ, वाचमैन के तौर पर बिठा दिओ। मंगता ना बनाओ, किरती बनाओ। ये गुरु नानक का बहुत वड्डा धर्म है। किसी नूं भिखारी बना देना अपराध है, किसी नूं किरत ते ला देना ये बहुत वड्डा पुण्य है। सो सिखां दे विच मंगते नहीं हुंदे। ये गुनाह करन दे विच आपां भागीदार ना बणीए, क्योंकि सिख नूं गुरु ने सिखाया ही नहीं कि तू मंग के खाना है। गुरु ने दस्सिया तू किरत करके उल्टा वंड के छकना है। पहला दूजे नूं छकाउणा है, फिर आप छकना है। इस वड्डे धर्म दे आपां मनण वाले बणीए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाए। तू जल निध हो जल का मीन, जल मह रहो जल बिन खीन।
ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹਉ ਸੂਟਾ ਤੋਰ। ਜਮ ਮੰਜਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਮੋਰ। ਤੂੰ ਤਰਵਰ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹੇ। ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੇ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਉ ਨਉਤਨ ਚੇਲਾ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਉ ਨਉਤਨ ਚੇਲਾ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਔਰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਾਰੂ ਅੰਜਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਸਤਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
मारू राग है अंजलि। अंजलि के अर्थ प्रकरण मुताबक वक्खो वखरे ढंग नाल कीते जांदे ने। कीर्तन सोहले की बाणी विच अंजलि शब्द आउंदा है। उत्थे अंजलि का मतलब है कि दोवें हाथ जोड़ के नमस्कार करनी। कर अंजलि, उत्थे हाथ जोड़ के नमस्कार करन दा वाचक है अंजलि शब्द। दूसरा अर्थ अंजलि छंद का नाम भी है। छंद का नाम भी अंजलि है। जिवें छंद हुंदे ने, दोहरा हुंदा है, अष्टपदियां हन, सवैये हन, कबित हन। छंदां दीयां वक्खो वखरियां किस्मां ने। उन्हां छंदां दीयां वक्खो वखरियां प्रजातियां ने। जे छंदां बारे संपूर्ण रूप दे विच ज्ञान हासिल करना होवे ते भाई काहन सिंह नाभे ने एक पुस्तक लिखी है गुरछंद दिवाकर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ने छंदां ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਘੂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो छंद शास्त्र के नियम मुताबक अंजलि एक छंद का नाम ही है। संप्रदाय ज्ञानी सिंह अर्थ करते हैं अंजलि का। अंजलि का मतलब दो हत्थां की बुक बना लेनी, उन्होंने भी कहते हैं अंजलि। बुक भर लैनी, बुक बना लैनी, उन्होंने अंजलि कहते हैं। साडे देश की संस्कृति विच साडे कुछ हिंदू वीरां वल्लों कुछ इस तरह दीयां रीतियां की पालना की जाती रही है, हुण भी की जाती है उन्हां वल्लों कि वो अपने पितरां नूं पानी की बुक भर के भेंट करते हैं। सूरज वल मुख करके पानी की बुक भरदे ते पानी की बुक रख के वो नमस्कार करते। वो जिहड़ी पानी की बुक वो भेंट करते हैं उन्होंने भी वो अंजलि कहते हैं। जदों कोई प्राणी चलाएमान हो जाता, संसार तो कूच कर जाता है, तो उहदे जाण तो बाद जिहड़ी एक हत्थ दे विच पानी भर के पानी छड्डिया जाता उन्होंने तिलांजलि कहते हैं, उन्होंने भी वो अंजलि कहते हैं। ये जिहड़ियां रीतियां सन ये अविद्या विच कीतियां जाण वालियां रीतियां सन। भाई काहन सिंह नाभे ने इहदा अर्थ कीता है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने अविद्या विच कीतियां होईयां इन्हां रीतियां दा खंडन करदिआं असल विच अंजलि दसी है बाणी उचारण करके कि असल विच अंजलि की है कि परमात्मा की रजा च चलना, उहदे हुक्म च चलना, ये सब तो वड्डी अंजलि है। उहदी रजा च चलना। कि तिलांजलि देंदे ने, पानी की बुक भेंट करते हैं। महाराज जी कहते भाई असल में अंजलि तो यह है कि तुसीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर के हुक्म च चलना, उसकी रजा विच चलना है। इदां अंजलि दे वक्खो वखरे विद्वानां वल्लों इस तरह वक्खो वखरे ढंग नाल अर्थ कीते गए हैं। जदों पढ़ते हाँ काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, इसे शब्द दे विच चलदियां चलदियां अगे पावन पंक्ति आउंदी है, कर अंजलि साधु पुन वड्डा है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं हथ जोड़ के नमस्कार कर, अंजलि कर, नमस्कार कर ते उस नूं नमस्कार करके पुन वड्डा है, बड़ा वड्डा पुन प्राप्त हुंदा। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, बड़ा वड्डा पुन है उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं हथ जोड़ के नमस्कार करन दा। तो इत्थे अंजलि दे अर्थ विद्वानां ने नमस्कार भी कीते ने, पर आपां अंजलि दा इत्थे अर्थ करांगे तिलांजलि दे के
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਜਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਜਲੀ ਨਾਮ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਸਤਵਾਂ, ਸਤਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਮੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀ ਮੰਗਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੈ ਆਤਮ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮ ਮੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਨਿਤਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਭੂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਧਾਰ ਮਤੀ ਨਾ ਲਖੈ ਜਿਹੇ ਮਥੀ ਲਖੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪਾਰ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਭਗਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2, 3, 4 ਗਿਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਿਆਵਾਚਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਬੋਧੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਵੈਸ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ ਮਿਟੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਰ, ਉਕਾਰ, ਮਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ। ਭਾਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ। ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਉ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਧਾਤ ਕਰ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਯੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੰਧ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਕੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਸਕਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹੈ ਕੈ ਫੁਰਮਾਏੜਾ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੈ ਅਗਨ ਭਖੈ ਭੜ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜ-ਭੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਸਮ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋਈ ਉਥੈ ਖਸਮ ਛਡਾਏ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਸਮ ਛਡਾਏ ਲਿਆ, ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਪੀ ਧਰਿਆ, ਰੰਗ ਨਾ ਉਸ ਵਟਾਇਆ। ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਲਲਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਭ ਚਾੜੀ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਕੇ ਰੰਗਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਇਲਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹਾ ਜਾਲੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਸੜੀ ਹੋਈਆਂ ਜਲੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਗੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੁਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ, ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰ ਵਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर अज गल खालसा जी ये है भी साडी संगत की रुचि भी इहो जी बन गई, असीं तर्क सुन के राजी हुन्ने हैं। जदों तक कोई तर्क नहीं करता, जदों तक कोई शंके नहीं खड़े करता, उदों तक सानू भी कथा चंगी नहीं लगती। सानू भी उही कथा चंगी लगती जिहदे च किसी न किसी प्रति कोई नवीं गल सुनाउण दी होड़ विच पुरानी गल दा कंडैम किया जाए भी मैं तां नवीं गल सुनाई है जी। ते नवीं गल सुनाउण दी होड़ विच जिहड़ियां साडीआं पुरातन रवायतां ने, साडा जिहड़ा पुरातन इतिहास है उहदे ते खंडन करी जाना, उहदे ते कटाक्ष करी जाना, ये कित्थों दी सियाणप है। एक गल याद रखियो, धर्म का संबंध तर्क नाल नहीं है, धर्म का संबंध शरधा नाल है। साडे मन ते शरधा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 10 गुरुआं दी जागदी जोत ने। तो हुण तर्कवान कोई तर्क भी कर सकता है कि तुसीं किवें कहंदे हो प्रगट गुरां की देह। ये साडी शरधा, असीं साहिब सच्चे पातशाह जी दे सीस ते चंदोआ महाराज जी नूं सोहणी पालकी च प्रकाशमान करदे, जाण के कि सतगुरु जी साडी देह करके भी गुरु ने, शब्द करके भी गुरु ने। तो तर्क दे नाल किसी भी चीज़ नूं हल नहीं किया जा सकता। हाँ, तर्क उत्थे रखो जिथों कुछ ज्ञान की हासिलता करनी होवे। तर्क करन दा भी एक प्रकार हुंदा, एक ढंग हुंदा। जिहने बिजली पैदा की है, बनाई है, ये काढ़ संसार विच कढ़ी है, उन्होंने जे कोई जाके इस तरह पूछे भी ये बिजली क्यों है, तो यदा कोई जवाब नहीं। जे इदां दी तर्क करोगे भी ये क्यों है, तो यह भी तर्क, यदा कोई जवाब नहीं है। पर जे उन्होंने पूछया जाएगा ये किवें है, उहदा वो जवाब दस सकदा भी मैं इदां पानी दे विचों, तरंगां दे विचों चक्की बनाई, उहदे तों बिजली इदां इस तरीके नाल, सारा प्रकार दस सकदा किवें पैदा हुई है। पर जे तुसीं उहनूं सीधा ये तर्क करोगे भी क्यों है, उहदा कोई जवाब नहीं है, उहदा कोई जवाब नहीं। सवाल तो यह भी है भी सहे दे सिर ते सिंह क्यों नहीं हुंदे, पर यदा कोई जवाब नहीं है। तर्क होवे जिहदा कोई जग्यासा वाली तर्क होवे, कुछ जानन की इच्छा वाली तर्क होवे, मैं कुछ जानना चाहता हाँ, उदां दी तर्क होवे। वो तर्क नहीं कि जान बुझ के इदां दी तर्क करनी कि सारी चीज़ ही खंडन करके रख देनी, पासे करके रख देनी, जो अजकल किया जा रहा है। लोगों का ध्यान अपने वाल खिंचण वास्ते कि लोग साडे वाल अपना ध्यान केंद्रित करके रखण, उहदे वास्ते रोज एक नवां शोशा किसी प्रचारक वालों छड्ड दिता जांदा कि लोगों का ध्यान साडे वाल केंद्रित रहे। सो खैर, मैं बेनती कर रहा सी कि जन्म मरण जो है ये उस परमात्मा तो विछड़ के है, और ये है क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया ते है, असीं वो मनना। कोई लख कही जावे जी कोई जन्म मरण नहीं हुंदा, कोई 84 नहीं हुंदी, लख कही जावे असीं नहीं मनदे, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने है, ते असीं ओही इति करके सत करके मनना। जरूरी नहीं कि जो अज साडे अनुभव दे विच नहीं आया तो वो है ही नहीं। बहुत कुछ है जो मेरे अनुभव दे विच नहीं है, मैं नहीं जान सकिया, पर किसी दूसरे दे अनुभव दे विच है, वो दसदा है कि ये चीज़ है, तो मैं कहा यह हो ही नहीं सकता, तो मेरी मूर्खता है। मैं इहदे ते एक उदाहरण दे दियां, गल स्पष्ट हो जाएगी। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी बगदाद गए, पीर दस्तगीर दे नाल सतगुरां दी वार्तालाप हुई। साहब जी ने लखां पतालां ते लखां आकाशां दी गल कही भी हैन। पीर दस्तगीर ने अगों बेनती की महाराज जी नूं, कहंदा जी साडे हजरत मुहम्मद जी ने 7 पताल ते 7 आकाशां की गल की, उन्होंने 8वां आकाश ते 8वां पताल नहीं मन्निया, पर तुसीं लखां कह रहे हो। जां तुसीं सच बोलदे हो ते जां फिर हजरत मुहम्मद जी सच बोलते हैं, तुहाडे दोवां चों एक तां चोई झूठ बोलदा ही होवेगा ना, जां वो झूठे ने जां तुसीं झूठे हो। ये गल जदों पीर दस्तगीर ने कही ते जगत गुरु बाबा जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने बड़े प्यार नाल, बड़े ठरमे नाल जवाब दिता है। आख्या पीर जी
ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਔਰ ਉਸ 84 ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿੰਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੀ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵਹਿੰਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ 84 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ 84। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 84 ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਜੂਨਾਂ ਲੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਾਹਰਲੀ 84 ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ 84 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਖੈਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਵੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ,
ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਆ ਜੁਨੀਆ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਾਈਆ ਜੋਨੀ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਭਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿਤਹੀ ਥਾਏ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਜੂਨੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨ ਆਪੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਆਮੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਥਾਪੇ, ਜੀ ਤੇ ਜੰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਥੂਲ ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ। ਬਹੁਤ ਸਥੂਲ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰੀਸਕੋਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਤ, ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਥਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆਨ ਆਪੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਥਾਪੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਥਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।